Okay, whether screen is visible to everyone? Okay, so good morning once again. So, so I'm dealing with this subject this year, professional elective 2, right? का 3 आहे? 2 आहे का 3 आहे? प्रोफेशनल इलेक्टिव्ह काय रे नाव? 2 आहे का 3 आहे? I don't remember now. But 2, 3, whatever. Traffic engineering and control. Okay. So the name of the subject is traffic engineering and control. 2. Okay. Professional elective 2, traffic engineering and control. Okay. So काय course objective? ते बघूयात. What is course objectives? Why this subject is introduced? What objective should you achieve? बघा. Students should learn the basics of traffic engineering. Traffic engineering चे basics काय ते तुम्ही शिकले पाहिजेत. Road user characteristics and vehicular characteristics. Okay. Traffic engineering चे basics, road user characteristics आणि vehicular characteristics. Familiarizing the students to various traffic studies, their methodologies, application and analysis of traffic data. This is the second objective. Third objective is to learn about nature of traffic flow. Traffic flow nature कसा आहे ते आपल्याला शिकायचं आहे. Capacity studies for urban and rural roads. Urban आणि rural roads साठी capacity, vehicular capacity, ठीक आहे, and concept of PCU, passenger car unit. Passenger car unit म्हणजे काय ते पण आपल्याला शिकायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय शिकायचं आहे? To know the various traffic control regulations, traffic control devices. Design intersections and signals. ठीक आहे, या गोष्टी शिकायच्या. To know the various traffic control regulations, traffic control devices, design intersection and signals. Traffic control devices कुठले असतील? Traffic control devices. Now don't tell me ते ट्रॅफिक वाला थांबलेला असतो तो. ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस कुठले कुठले असतील? स्पीड ब्रेकर्स, करेक्ट, स्पीड ब्रेकर्स असतात. अजून सिग्नल्स, सिग्नल्स असतात का? सिग्नल्स ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस जे मोस्ट कॉमन आहे माहिती आहे तुम्हाला ते सिग्नल्स. सिग्नल्स ट्रॅफिक कंट्रोल डिव्हाइसेस आहेत ना? ठीक आहे. डिझाईन इंटरसेक्शन्स अँड सिग्नल, सिग्नल्सचे पण नंतर आपल्याला स्टडी करायचं डीप मध्ये. To learn the applications of various modern instruments used in traffic studies. ठीक आहे. Whatever different modern instruments that are available for the traffic studies and what are its application, that we are going to discuss in detail. So these all are the course objective.
but whether the question is out of this all the objectives, how much do you achieve after the end of the course, that is most important. त्यातले किती ऑब्जेक्टिव्ह शिकलात हे महत्वाचं, किंवा किती ऑब्जेक्टिव्ह तुमचे अचीव झाले है ना. आता फायनल इयरला आता तुम्ही प्रोजेक्ट करणार, त्यात तुम्हाला तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह असतात, त्यातले ऑब्जेक्टिव्ह किती अचीव होतात हे महत्वाचं. तुम्ही 20 ऑब्जेक्टिव्ह काढाल पण अचीव जर 5 झाले तर ऍक्च्युली तुमचा स्टडी त्या 5च ऑब्जेक्टिव्ह वरती होता. ओके. कोर्स आउटकम्स काय? कोर्स आउटकम्स आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द कोर्स स्टुडंट्स विल बी एबल टू, स्टुडंट्स म्हणजे तुम्ही, काय समजलं पाहिजे तुम्हाला? अंडरटेक द व्हेरियस ट्रॅफिक स्टडीज अँड अनालिसिस ऑफ ट्रॅफिक डाटा including parking studies and calculation of parking demand. Okay. काय बघा, ट्रॅफिक स्टडीज अँड अनालिसिस ऑफ ट्रॅफिक डाटा आला पाहिजे तुम्हाला. त्यात काय काय इन्क्लूड आहे? including parking studies and calculation of parking demand. Okay. Second, distinguish the relation between flow, density, speed, concept of level of service for urban and rural areas. ट्रॅफिकशी रिलेटेड या सगळ्या टर्म्स आहेत ज्या की आपण शिकणार आहोत, जसं की डेन्सिटी फाइंड आउट करणं, फ्लो, स्पीड, how these all the terms are related to each other. And after that, concept of level of service for urban and rural areas. Okay. Third outcome is describe the regulations on vehicle, driver and speed and vehicle as per motor vehicle rules. ठीक आहे. लायसन काढायला गेल्यावर कुठे मोटर व्हेकल रूल्स वगैरे पाहिलेत का किंवा वाचलेत का? तुमची काय सेटिंग वगैरे डायरेक्ट लायसन देतात तुम्हाला? मोटर व्हेकल रूल्स तर ऐकलेत का? असे काहीतरी रूल्स असतात जे की आपण फॉलो करणं अपेक्षित असतं. अपेक्षित म्हणतो मी, फॉलो करणं अपेक्षित असतं. ठीक आहे, त्याचा पण स्टडी करायचा आपल्याला. त्याच्यानंतर आहे डिझाइन इंटरसेक्शन्स अँड सिग्नल्स and propose various traffic signs, road marking and lighting at various location. Okay. Fourth outcome is design intersection and signals and propose various traffic signs, road markings and lighting at various location. Next outcome and the last outcome is apply principles of various modern instruments used in traffic studies. ठीक आहे. तर ते वेगवेगळे जे काय मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते कुठले कुठले त्याचा स्टडी आपल्याला करायचा आहे. So this is about the course outcome. Next, actual syllabus काय काय ते बघूयात. So I request those who have not written their roll number, please. Dhanashri madam, Swapnil, Bhai Katti, roll number लिहा म्हणजे मला लक्षात येईल.
ओके. तर सिलेबस मध्ये काय काय बघूयात. सेक्शन 1 मध्ये फर्स्ट युनिट आहे इंट्रोडक्शन. त्याच्यामध्ये काय काय कंपोनेंट्स ऑफ रोड ट्रॅफिक, व्हेकल, ड्रायव्हर अँड रोड, ऑब्जेक्टिव्ह or scope of traffic engineering. Second point is traffic characteristics. कुठल्या कुठल्या ट्रॅफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, ठीक आहे. रोड युजर कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हेहिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्टॅटिक अँड डायनॅमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. काय फरक आहे स्टॅटिक अँड डायनॅमिक मध्ये? स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड डायनॅमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स काय फरक असेल? You can answer in the chat box, no problem. स्टॅटिक आणि डायनॅमिक कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील? स्टॅटिक्स म्हणजे मुव्हिंग का? आणि डायनॅमिक्स म्हणजे स्टेडी. काय व्हेकल स्टेडी असेल तर काय? स्टॅटिक लोड डायनॅमिक लोड शिकलायत का? डायनॅमिक शिकायला आता यावेळेस अर्थक्वेक मध्ये. सडन लोड, लाईव्ह लोड स्टॅटिक असतो का डायनॅमिक असतो? हा करेक्ट. स्टेडी मीन्स ऍट रेस्ट अँड डायनॅमिक्स मीन्स मुव्हिंग. गुड, व्हेरी गुड. लाईव्ह लोड कसा असतो? स्टॅटिक असतो की डायनॅमिक असतो? बिल्डिंग वरती येणारा लाईव्ह लोड स्टॅटिक असतो की डायनॅमिक असतो? लाईव्ह लोड इज अ डायनॅमिक. ओके. अजून कुणाचं म्हणणं आहे लाईव्ह लोड डायनॅमिक असतो? डायनॅमिक आहे सर, डायनॅमिक. व्हाय डू यू कॉल लाईव्ह लोड डायनॅमिक? का डायनॅमिक म्हणायचं लाईव्ह लोडला? Why we call live load as dynamic one? Because it is moving. ओके. मग विंड लोड कसा असतो? विंड लोड स्टॅटिक असेल का डायनॅमिक असेल? विंड लोड ओके. विंड लोड इज ऑल्सो डायनॅमिक. ठीक आहे. डेड लोड स्टॅटिक आहे की डायनॅमिक आहे?
डेड लोड कसा बनवणार? डेड लोड कॉन्स्टंट असतो का मुव्हिंग असतो? डेड लोड्स आर परमनंट लोड्स. हा, मग ते स्टॅटिक असतात की डायनामिक्स असतात? कॉन्स्टंट म्हणजे स्टॅटिक. ठीक आहे, चला पुढे जाऊयात. हा, तर ट्रॅफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये व्हेहिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे, त्यामध्ये स्टॅटिक आणि डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, देन पॉवर परफॉर्मन्स ऑफ व्हेकल्स, रोड कॅरेक्टरिस्टिक्स, रेजिस्टन्स टू द मोशन ऑफ व्हेकल्स, दॅट इज रिॲक्शन टाइम ऑफ ड्रायव्हर, जो की असतो 2.5 सेकंड. आपण बघणारच आहोत पुढे. रेजिस्टन्स टू द मोशन ऑफ व्हेकल्स, त्यामध्ये रिॲक्शन टाइम ऑफ ड्रायव्हर बघायचं. सेकंड युनिट, ट्रॅफिक पॅरामीटर स्टडीज अँड अनालिसिस. याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं? ऑब्जेक्टिव्ह अँड मेथड ऑफ स्टडी, डेफिनेशन ऑफ स्टडी एरिया, सॅम्पल साइज, डाटा कलेक्शन अँड अनालिसिस. ओके, ट्रॅफिक स्टडी करण्यासाठी त्याचा आधी आपल्याला डाटा कलेक्ट केला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर त्याचं अनालिसिस करणं गरजेचं असतं. सो कुठले कुठले ट्रॅफिक स्टडीज बघा. इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रॅफिक स्टडीज: व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम ऑफ ट्रॅफिक, स्पॉट स्पीड, स्पीड अँड डिले, ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन. सो या काही टर्म्स आहेत ट्रॅफिक स्टडीजशी रिलेटेड, जे आपल्याला पाहायचे आहेत. ओके, त्याच्यानंतर काय? पार्किंग ऑन स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट पार्किंग आणि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, दोन कन्सेप्ट आहेत. ऑन स्ट्रीट पार्किंग म्हणजे काय आणि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग म्हणजे काय ते पाहायचं. देन स्पेस कन्सिडरेशन. On this space consideration, the type of parking, that is whether it is on street parking or off street parking. Not only this thing, it depends upon the parking demand, parking load and duration, and space demand relation. So these are the things that we need to consider to decide on street parking and off street parking. त्याच्यानंतर बघायचं ऍक्सिडेंट्स, कॉजेस अनालिसिस, कशामुळे होतात ऍक्सिडेंट, त्याचं अनालिसिस काय, अनालिसिस करायचं. ठीक आहे. मेजर्स टू रिड्यूस ऍक्सिडेंट, स्टॅटिस्टिकल ऍप्लिकेशन इन ट्रॅफिक स्टडीज अँड ट्रॅफिक फोरकास्टिंग. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण सेकंड चॅप्टर जो आहे आपला, ट्रॅफिक पॅरामीटर स्टडीज अँड अनालिसिस, यामध्ये कव्हर करणार आहोत. ओके, next one is, that is third unit, traffic flow and capacity. त्याच्यामध्ये काय बघायचं आपल्याला? नेचर ऑफ ट्रॅफिक फ्लो, approaches to understand traffic flow, then parameters connected with traffic flow, categories of traffic flow, uninterrupted traffic flow model, then analysis of speed, flow and density relationship, then empirical studies of traffic stream characteristics, and finally highway capacity and level of service,
capacity of urban and rural roads, and then passenger car unit concept. सो या सगळ्या गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये शिकणार आहोत. ट्रॅफिक फ्लो अँड कॅपॅसिटी मध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज ट्रॅफिक रेग्युलेशन. सेक्शन सेकंड मध्ये फर्स्ट चॅप्टर जो आहे तो ट्रॅफिक रेग्युलेशनचा आहे. त्यामध्ये काय काय शिकणार आहोत आपण बघा. जनरल regulations on vehicles, vehicle registration requirements and accessories, vehicle inspection coverage, general control for motorist pedestrian, regulations on drivers, that is driver licensing, speed control, methods of control devices, speed zoning, one-way street, what are the necessity for one-way street, what are the requirements, advantages of one-way street as well as disadvantages that we are going to discuss. Then central motor vehicle rules, next chapter is traffic control devices. त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत बघा. ट्रॅफिक सायन्स, ट्रॅफिक मार्किंग्स, आयलँड्स, टाइप्स ऑफ इंटरसेक्शन अँड चॅनलायझेशन. रोटरी इंटरसेक्शन म्हणजे काय असतं. डिझाईन, रोटरी इंटरसेक्शन डिझाईन and traffic signal designed by IRC, Indian Road Congress. Then त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत वेबस्टर्स मेथड, vehicle actuated and synchronized signals, then signal coordination, road lighting and intelligent transport system. Definition, त्याच्या necessities काय काय, and application, intelligent transport system चा application in the present traffic scenario. So these much things we are going to discuss in this traffic control and devices. Okay. Last chapter, that is last chapter in section 2, which is automated traffic measurement. यामध्ये काय काय बघायचं बघा. ट्रॅफिक व्हॉल्यूम मेजरमेंट, त्यात इन सिटू टेक्नॉलॉजीज, इंट्रुसिव्ह आणि नॉन इंट्रुसिव्ह टेक्नॉलॉजीज. त्याच्यानंतर डिटेक्टर्स अँड मॅग्नोमीटर्स, पॅसिव्ह मॅग्नेटिक सिस्टीम, न्यूमॅटिक ट्यूब डिटेक्टर, इंडक्टिव्ह डिटेक्टर लूप, आयडियल, वेग इन मोशन WIM डिटेक्टर सिस्टीम, then video image detector,
and infrared sensors. ओके, अजून ट्रॅफिक मेजरमेंट मध्ये काय काय पाहणार आहोत आपण? स्पीड अँड डिले, काहीतरी काही ना काहीतरी येत असेल ना. म्यूट करा आपल्याला. Okay, then speed and delay survey floating car data, then GPS based FCD, application of radio frequency identification, then travel time data collection techniques, ITS probe vehicle data collection systems. So या सगळ्या जे काय ट्रॅफिक मेजरमेंट स्टडी आहे ते पाहणार आहोत आपण. आफ्टर दॅट बम्प इंटिग्रेटर, पोर्टेबल skid resistance tester, sideways force test vehicle, and miscellaneous equipments. So overall there are six units, 3 in section 1 and 3 in section 2. So textbook बघा कुठले असतील. ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग बाय मॅटसन, स्मिथ अँड हर्ड, मॅग्रॉ हिल पब्लिकेशन. ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग अँड ट्रान्सपोर्ट प्लॅनिंग बाय डॉक्टर LR कडियाली, खन्ना पब्लिशर्स. हायवे इंजिनिअरिंग बाय खन्ना जुस्तो. This is quite famous book. Highway engineering by Khanna Justo, Nemchen and Bros publication. And traffic engineering and introduction by Wells, GR Griffin, London publication. ठीक आहे, तर यामध्ये एक हायवे इंजिनिअरिंग बाय खन्ना जुस्तो मध्ये हायवे पण मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे, then you can go for this traffic engineering and transport planning by Dr. LR Kadiyali. These two books you can refer if you want to study deep.